का जो भी लोकल इशू है उसको पहला काम रायगंज का होगा, क्योंकि रायगंज में जो दादा ने कहा कि यहाँ पे ट्रेन वीकली मिलता है, हम लोग का टाइम देखिए, ट्रेन का मामला हमारा जो रेलवे मंत्री है अश्विनी विष्णु दा जो सर है, जो रेलवे मंत्री है, उनको अपॉइंटमेंट किया है परिमल सिकदर दा को। तो ये अच्छा चैनल मिला हम लोग को इसको थैंक्स करना चाहिए रायगंज वासी को कि थैंक यू बोले रायगंज वाले कि परिमल सिकदर जो मिला हम लोगों को। आज हम लोग अश्विनी विष्णु के पास कोई भी चिट्ठी लगाने में अब टाइम नहीं लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम का इश्यू सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोग एक यहाँ खंबा पाए, एक पिलर पाए, हम लोग यहाँ का लड़ाई लड़ सकते हैं और यहाँ के इश्यू को हम लोग उठा सकते हैं। ये क्या कहेंगे, आज आप नौकर बने हैं और जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या वार्ता देना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मेंबर आज बने हैं, कल सूचना आया था, उसके सिलसिले में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इसके हम लोग देखेंगे कितना हम लोग आगे चल पाते हैं सबको लेके, इसका ही सूचना के लिए हम लोग आए हैं। देखा जाए तो हमारे इस रूरल एरिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये उत्तर दिनाजपुर कहा जाए तो पिछड़ा इलाका है और यहाँ से आपको एक बड़े पद मिला है। देखा जाए तो नौजवानों के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो शुरुआत में हम लोग अभी घर होने की जगह मिला है जी, अभी आगे भी सोचेंगे नौजवान के लिए क्या क्या करा जाए, उसका भी देखेंगे। कोई अगर चुनता है तो हम लोग देखेंगे आगे, इसके लिए भी आवेदन करेंगे। এজেন্টটা দিতে বলা হয়েছে, সেই এজেন্টটাতে আপনারা কি কি এজেন্টটা দেবেন? না, আমরা এখন সবে তো চালু হলো, আজকে তো গতকাল ফেব্রুয়ারি মাসে যে মিটিং রয়েছে যে ব্যাপারে সেটা আমি সার্ভে করি, এটা উল্লেখ রয়েছে, সেটা আমি এক একটা স্টেশনে যাই আর সব দেখি, ডিআরএম এর সাথে কথাবার্তা হোক, তারপর কথাবার্তা বলে তারপর যেটা তৈরি করে তারপর সেটা 2019 সাল থেকে করোনার সময় থেকে সিনিয়র সিটিজেনদের কনসেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এটা দীর্ঘদিন হয়ে গেল, আজকে 6 বছর হয়ে গেল সিনিয়র সিটিজেনের কনসেশন বন্ধ। অনেক স্পেশাল ট্রেন আজও স্পেশাল বলে চালানো হচ্ছে, যার ভাড়া বেশি। বারসই থেকে রাধিকাপুর যেতে 35 টাকা ভাড়া নেওয়া হয় স্পেশাল ট্রেন বলে। এগুলোর বিষয়ে আপনি কি এজেন্টরা রাখবেন বলবেন? আমি এই বিষয়ে 10 টাকা ভাড়া হয় না, এই বিষয়ে এখন বলাটা আমার হয়তো বা ঠিক হবে না, কিন্তু এটা তো তুলতে হবে। না, সেটা তুলবো, অবশ্যই তুলবো। আমার সময় আছে, আমি রেলওয়ে ইউজার্স কমিটি তো আমি মিটিং এ যাব, মিটিং এ যাওয়ার পরে সেসব আমি যা আমার এজেন্ট আছে সব রেডি করে আমি সেখানে জমা করে আসবো, দেখা যাবে, তারপরে আমরা বিচার বিবেচনা করবো। এটা সিনিয়র সিটিজেনকে শুধুমাত্র তাদেরকে এক প্রকার অপমানও করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে আমাদের রেলের উন্নয়নমূলক কাজগুলো যা যা হয়, রেলের যত উন্নয়ন করা যায় তার জন্য আমাদেরকে মেম্বার হিসেবে রাখা হয়, উন্নয়নের জন্যই। এই জন্য আমি ভেবেছি সর্বপ্রথম বলতে হয় আমাদের রায়গঞ্জের যে আমাদের যে রেলের যে অবস্থা আছে, আমাদের টাউনের উপরে যে রাস্তাটা আছে, যদি সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড করা যায় সেটা খুবই ভালো হয়। চেষ্টা করবো সেটাকেও চেষ্টা করবো, হ্যাঁ, অথবা ভুল সেটাকে আমি চেষ্টা করবো যে আমাদের জেলা ম্যানেজারকে আবেদন জানাবো। একটি ডেইলি ট্রেন এবং দক্ষিণ ভারত যাওয়ার জন্য একটা ডেইলি ট্রেন দরকার, অন্তত সপ্তাহে 2 দিন যদি ট্রেনটা হয় তাহলে দরকার। এই ব্যাপারে কি আপনারা প্রস্তাব রাখবেন? অবশ্যই রাখবো, সে বিষয়ে প্রস্তাবটা আমি অবশ্যই রাখবো, যার জন্য আমার যে জেনারেল ম্যানেজার আছে তাদেরকে আমি চিঠি সবাই করবো বা বলবো এই বিষয়টা যেন ওরা দেখে। सर क्या कहेंगे, आज आप राज्य का सेक्रेटरी है और आज आप यहाँ पे परिमल विभाग में जो है संबर्धना देने आए हैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे फंड का मेंबर बने हैं, क्या कहना चाहिए? हम लोग बहुत अच्छे हैं, किस्मत वाले हैं कि परिमल सिकदर का हम लोग को मिला और हम लोग कलीग से परिचय है, जान पहचान है, आदमी अच्छा है, काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर दिनाजपुर का जो भी रेलवे इशू है सब में हम लोग बात उठा सकते हैं। हमें मौका मिला, हम लोग एक आदमी हमारा एक सुनील परिमल सिकदर का है, ये हम लोग को नॉमिनेट होकर आया। हम लोग को इससे बड़ा हम लोग पर कोई बड़ा खुशखबरी नहीं है। लोकल इश्यू हो, कोई रेलवे में हजारों काम है, रेलवे का बहुत सारे क्राइटेरिया है जो अभी धीरे धीरे
कल नॉमिनेट हुआ, धीरे धीरे सामने आएगा, उसको फेस करेगा और फेस करके रायगंज का जो भी लोकल इशू है उसको पहला काम रायगंज का होगा। क्योंकि रायगंज में जो दादा ने कहा कि यहाँ पे ट्रेन वीकली मिलता है, हम लोग का टाइम देखिए, ट्रेन का मामला हमारा जो रेलवे मंत्री है अश्विनी विष्णु दा जो सर है, जो रेलवे मंत्री है, उनको अपॉइंटमेंट किया है परिमल सिकदर दा को। तो ये अच्छा चैनल मिला हम लोग को इसको थैंक्स करना चाहिए रायगंज वासी को कि थैंक यू बोले रायगंज वाले कि परिमल सिकदर जो मिला हम लोगों को। आज हम लोग अश्विनी विष्णु के पास कोई भी चिट्ठी लगाने में अब टाइम नहीं लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम का इश्यू सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोग एक यहाँ खंबा पाए, एक पिलर पाए, हम लोग यहाँ का लड़ाई लड़ सकते हैं और यहाँ के इश्यू को हम लोग उठा सकते हैं। ये धन्यवाद जनाना चाहिए जितने भी हमारे रायगंज वासी है। मैं यही कहूंगा और मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को यह मौका मिला है, हम लोगों का किस्मत अच्छा है। সেটার উপরে আলোচনার বিষয় আছে, সেটা পরিমল দা এখন গেছে, আমার এক্সিকিউটিভ মেম্বার বলছে ও ওখানে যায় নমিনেট হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য ভালো কি আমরা উত্তর দিনাজপুরে একটা রায়গঞ্জের ভিতরে একটা আমরা পরিমল সিকদার নাম যে আছে, আমার দাদা আমার কাছে বসে আছে, তার উপরে আমরা আশা করব যে এইগুলো যে ছোট ছোট ইস্যু আছে তার উপরে নির্মল যে আমার পরিমল দা আছে, ইনি এনার উপরে একটু বিচার করবে, দেখবে, তারপরে উপরে জানাবে, তারপরে হবে। এখন আজকে নমিনেট হচ্ছে রাত্রেবেলায়, আর আজকে 2019-এর কথা উনি এটা বলতে পারবে না, এখন বুঝবে, জিনিসটা ইনকোয়ারি করবে, তদন্ত করবে, তারপরে আমরা পরিমল সিকদার কাছে আজকে তো খালি দেখা হলো না, আবার আসবো, আবার প্রেস কনফারেন্স করবো, আমরা আবার ফের জানাবো যে দাদা আমাদের এগুলো দাবি দেওয়া আছে, আপনি কি করতে পারবেন, তার উত্তর উনি দিবে। এখন তো কালকে নমিনেট হচ্ছে, সেটা তো আমরা সম্পাদনা দেওয়ার জন্য আসলাম, ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আসলাম, একটা কংগ্রেচুলেশন আছে তার জন্য আমরা আসলাম। সেটা চিজ আমি এর কাছে প্রভিশন নাই পার করার, সেগুলো একটা আলোচনার বিষয় আছে। সেই আলোচনার বিষয়ের মধ্যে এখানকার আমার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আছে, অনেকগুলো বিভাগ আছে, তার কর্পোরেশনের লেটার, তারপরে কর্পোরেশন যেগুলো দাবি দাওয়া করবে রেলওয়ের উপরে, তারপরে সেটা বিচার করবে পরিমল সিকদার দা যে এগুলো চিজ দাবি দেওয়া কতটুকু ঠিক আছে না আছে, তার উপরে ইনকোয়ারি একটা যাচাই ব্যবস্থা আছে। এর জন্য বলবো আমি আমাদের ভাগ্য ভালো কি আমরা রায়গঞ্জে নাই, উত্তর দিনাজপুরে আমরা পরিমল সিকদার নামে যে আমরা নমিনেট হচ্ছে দাদা, আমরা আশাবাদী আছি, অপেক্ষাতে আছি যে আমরা লোক পাচ্ছি। আমাদের এখানকার লোকাল ইস্যুর জন্য যতগুলো আছে, সিনিয়র সিটিজেনের কথা বললেন দাদা, তারপরে যে রেলওয়ে ফাটকের কাছে গ্যাদারিং হয় সবগুলো বলেন, রোডের প্রভিশনের দরকার কি ফ্লাইওভার দরকার, এগুলো একটা কমপ্লেন হবে, একটা দাবি হবে। কার এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আছে, অনেকগুলো বিভাগ আছে, তাদের লেখা, তাদের রিটার্ন নিয়ে আমাদের পরিমল সিকদার দা আছে, উনি উপরে কথা বলবে। এখন সেটা এখন তো হতে পারে না, কালকে নমিনেট হচ্ছে, আজকে আমরা দাবি দাওয়া করতে পারছি না। যেগুলো ইস্যু আছে লোকাল ইস্যু সবগুলো আমি আশাবাদী আছি যে পরিমল দা আমরা পাই গেছি, এগুলো একটু দেখবে উনি আর এগুলোতে ইস্যুতে কাজ করবে।